Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. So in the previous session we discussed about industry life cycle. So in this session we are moving on to the next topic that comes under industry analysis, that is the major factors to be considered or analyzed in industry analysis. So apart from the industry life cycle analysis, an investor must also analyze certain factors. And such factors include nature of the product, nature of the competition, government policies, labor, permanence, and the cost structure. So the first one is nature of the product. The products produced by industries are demanded by consumers and other industries. The demand for industrial goods like pig iron, iron sheets and coil comes from the construction industry. So, an investor must analyze the condition of the feeder industry as well as the end user industry to access the demand for the industrial goods. So, a product produced by an industry is not used in that industry itself. It may be used by other industries and other companies. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഗുഡ്സായ പിഗ് അയൺ ഷീറ്റ് കോയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് വരണം. സോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ പോകുന്നത്. സോ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ മസ്റ്റ് അനലൈസ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രി ആസ് വെൽ ആസ് ദ എൻഡ് യൂസർ ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ യഥാർത്ഥ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ ഫീഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എൻഡ് യൂസർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെ അനാലിസിസ് എടുക്കണം. In case of consumer goods industry, a change in the consumer preference, technological innovations and substitute products affect the demand. So ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഓരോ കേസാണ്. കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതനുസരിച്ചും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അറൈവൽ അനുസരിച്ചുമാണ് അവിടെ ഡിമാൻഡിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. So the characteristics or nature of the product produced by a industry is different from that of the another. So it is very important to analyze the nature of the product and the particular industry. Next one is nature of competition. It is an essential factor that determines the demand for a particular product. If too many firms are present in the organized sector, the competition will be severe. It will lead to decline in the price of the product. So competition is an important factor that is to be considered. More the number of firms, more will be the competition. So it will lead to the overall decline in the price of the product. So before investing, an investor should analyze the market share of the particular company's product and compare it with the top 5 companies. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഹൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കമ്പനിയുടെ പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൽ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുക. അതിനുശേഷം അതിനെ ടോപ്പ് 5 കമ്പനീസുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിജീനിയസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോക്കലി ഈസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദ പ്രോഡക്ട്സ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ബിഗ് കമ്പനി. സോ ഒരു കമ്പനിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡിജീനിയസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അവരെ ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്കലായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് കൂടുതൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഒരു വലിയ ത്രെട്ട് തന്നെയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് ലോക്കൽ ഓർ ഇൻഡിജീനിയസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസ് ഹു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ കം ഇൻ ടു ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഏരിയ. So identifying the nature of competition before investment is a necessary factor. Next one is government policy. Tax subsidies and tax holidays are provided for export-oriented products. The government regulates the size of production and pricing of certain products. The sugar, fertilizer and pharmaceutical industries are often affected by inconsistent government policies. In some cases, entry barriers are also placed by the government. സോ എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന് ടാക്സ് സബ്സിഡീസും ടാക്സ് ഹോളിഡേയ്സും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ചില മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലും പ്രൈസിങ്ങിലും ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ട്. സോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഈ ഷുഗർ, ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ. ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഗവൺമെൻറ് ബാരിയേഴ്സ് വരെ ഉണ്ട്, എൻട്രി ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമേ ബിസിനസ് നടത്താൻ സാധിക്കൂ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിനൊന്നും അങ്ങോട്ട് എൻട്രി നൽകില്ല.
ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അവിടെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് എയർലൈൻസിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ചാർട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവകാശം മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എൻട്രി ബാരിയേഴ്സൊക്കെ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിനുണ്ട്. So when selecting an industry, government policy regarding that particular industry should be carefully evaluated. And liberalization and delicensing have brought immense threat to the existing domestic industries in several sectors. സോ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പലതും പലതാണ്. ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആയിരിക്കും, ചിലതിന് നല്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ള പോളിസീസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻ അനലിസ്റ്റ് ഓർ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഷുഡ് കെയർഫുള്ളി അനലൈസ് ദ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി. So the next factor is labor. The number of trade unions and their operating mode have a great impact on labor productivity and modernization of the industry. If the trade unions are strong and strike occurs frequently, it will lead to a fall in production. So in case of high fixed cost industries, it may lead to a great loss. So അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ ലേബർ ആണ്. സോ ചില സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ലേബർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. സോ അത്തരത്തിൽ നടക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലോസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് അൺഹെൽത്തി ലേബർ റിലേഷൻസ് ഓൾസോ ലീഡ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡ് വിൽ. സോ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഈ സ്ട്രൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ആരും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കില്ല. However, skilled labor is needed for certain industries. In case of Indian labor market, even in the IT and other industries, a skilled and well-qualified labor is available at cheaper rate. When we compare with other countries, in India, we have IT employees working at a very cheaper rate. And this is the main factor that attracts many multinational companies to set up business in India. So these are the various factors which go aside with the main factor labor. And it is very important to analyze the labor condition relating to a particular industrial sector before investment is done. Next is cost structure. Another factor to be considered in industry analysis is the cost structure of the industry, such that the proportion of fixed cost to the variable cost. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. So higher the fixed cost component, higher is the sales volume necessary to achieve the break-even point. So break-even point എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സെയിൽസും ഇൻക്രീസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്രേക്ക്-ഇവൻ പോയിന്റെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ലോവർ ബ്രേക്ക്-ഇവൻ പോയിന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. സോ ഒരു ലോവർ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഒരു ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ഓൺലി ബി ഡൺ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂവിലും താഴെയാണ് ഒരു ഷെയർ വാല്യൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതാണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൻ അനാലിസ്റ്റ് വുഡ് കൺസിഡർ ഫേവറബിളി ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഹാസ് എ ലോവർ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഹാവിങ് എ ഹയർ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി. സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റും മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. ആൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ. And the last factor is permanence. In this age of rapid technological change, the degree of permanence of an industry is an important consideration in industry analysis. Permanence is a phenomenon related to the products and technology used by the industry. If an analyst feels that the rapid technological changes would render the products obsolete within a short time, it would be foolish to invest in such an industry. സോ പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിലനിൽപ്പാണ്. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ അനലിസ്റ്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദ റാപ്പിഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വുഡ് റെൻഡർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒബ്സലീറ്റ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഫൂളിഷ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം ആ പ്രോഡക്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയോ ഒന്ന് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ then it is better to not invest in that particular industry. So
So analyzing the permanence of an industry is also considered to be an important factor in industry analysis. So nature of the product, nature of the competition, government policy, labor, permanence and cost structure are the various other factors to be analyzed in an industry analysis. Hope all are clear with the topic. In the next session we will deal with the last part of industry analysis. Thank you.